किसानवाणी प्रोग्राम के इस भाग के प्रायोजक ने कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए रबी की फसल की बिक्री, सरकारी खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक और मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक और मुंह ना छुएं। आपस में 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। खेत की एक पट्टी पर एक एक श्रमिक ही काम करें। फसल को छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। हर ढेर पर 1 या 2 श्रमिक ही काम करें। हाथ के औजारों को दिन में 3 बार साबुन और पानी से धोएं। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। खाने पीने के अपने बर्तनों का इस्तेमाल करें। एक दूसरे के बर्तन प्रयोग न करें। हर रोज धुले हुए साफ कपड़े पहनें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। थ्रेशिंग के दौरान भी इन सभी बातों का ध्यान रखें। जहां थ्रेशिंग का काम चल रहा हो उसके आसपास थूके नहीं। फसल के दाने मिट्टी या जमीन के संपर्क में न आए। फसल उत्पाद को घर में रखने से पहले 48 घंटे तक धूप में रखें। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करना और संक्रमण मुक्त करना जरूरी है। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान रखें और संक्रमण मुक्त रखें। फसल को वाहनों में चढ़ाना हो, बिक्री केंद्र तक पहुंचाना हो, बिक्री और खरीद के दौरान और नई फसल की जुताई तथा बुआई के समय साफ हाथ, मास्क का इस्तेमाल और एक दूसरे से 4 से 6 फुट की दूरी जरूरी है। खरीद केंद्र पर आने से पहले श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्र पर भीड़ ना हो इसलिए पंजीकृत किसानों को वाहनों के अनुमति पत्र के साथ SMS के जरिए निश्चित समय पर बारी बारी से बुलाया जाए। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए किसान स्वस्थ रहे तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सबने सुनने वाले जिमीदार भराएंगी रोशन पासे जयन जी। जिमीदार भराओ तुसेंगी थोड़ियां फसलें कोला बद शा बद लाह पुज्जा है। इहदे आस्ते अस बेले बेले सिर तुसें पता गया जी अपनी चौकड़ी दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ महकमे दे जिहड़े माहिर न उनेंगी सादा दिन्ने आ। उंदा ताल्लुक भाएं पशु पालन कन्नै होऐ, भाएं बागवानी दे माहिर होन, फुल उत्पादन दे माहिर होन, राई बाई दे माहिर होन, खुंबे आले होन, साढ़े स्कॉस्ट दे एक्सपर्ट होंदे न, कृषि विज्ञान केंद्रें दे माहिर होंदे न। तो मकसद इयै होंदा कि नवीं शा नवीं जानकारी जिहड़ी है बस थोड़ी थोड़ी पजाचै। और फिर इब्बी साड़ी कोशिश होंदी भी चलो इस गल्ला दा भी पता लाओ भी जो जो कोशिशां होआ करदियां इहदा जिमीदार भराएं गी किन्ना फायदा पुज्जा करदा, किन्ना लाभ पुज्जा करदा, इब्बी अस जानने दी कोशिश करने आ। इस सरबंधै च अस बेले बेले सिर जेहड़े साढ़े उन्नत करसान न जेहड़े बक्ख-बक्ख ग्राएं पिंडें च राई बाई करा करदे न, ओह पैहले केह् रांदे हे, हुण केह् परिवर्तन होया, किस चाल्ली कन्नै उंदे जीवन च बदलाव आवा दा और जेहड़ा इक लक्ष्य है साढ़ा कि जिमीदार भराएं दी आमदनी च बाद्धा करना है तां जे उंदा जीवन स्तर है जेहड़ा उबड़ा चुकोआ है।
ਇੱਕ ਉन्नत ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੀ ਮੜ ਬਲਾਕ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨੇ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਰੱਖੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਓ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਰ ਗਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਹੋਰ ਇਸ ਗੀਤ ਹੀ ਲਿਖੇ ਦਾ।
ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰਨ ਦਾ ਲਿਖੇ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਦੀ ਉन्नत ਕਰਸਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕੰਨੇ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦਮਾਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਾਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੜ ਬਲਾਕ ਚ ਠੀਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਰਾਈ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋਆ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 25-30 ਸਾਲ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ 42 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਈ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੰਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈ ਬਾਈ ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾ ਬੁਆਈ ਸਹੀ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਜੋਗਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ 1.5 ਕਮਾਲ ਹੀ ਕੀ ਰੜੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਖੇਤਰ ਚ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਣਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਓ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ ਘੀਆ ਲਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਮਾਟਰ ਲਾਏ ਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰੇਲੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਿੰਡੀ ਲਾਈ ਦੀ ਮਿਰਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਬੂਟੇ ਤੇ ਮਿਰਚ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਧੋਈ ਆਈ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਦਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਸਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਈ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਦੂਈਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਜੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਨਾਬ ਦੀ ਆਵਾ ਰਣਵੀਰ ਨਹਿਰ ਚਨਾਬ ਦੀ ਰਣਵੀਰ ਨਹਿਰ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸੂਏ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੂਏ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਕੱਚੀਆਂ ਕੱਢੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਕਈ ਲਈ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਕੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੂਗੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਸੂਗੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਆਡਾਂ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਗੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੂਆ ਜੀ ਸੂਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਸ ਨਾਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੇਤਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੱਕੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇਗਾ ਨੱਕੇ ਬਣਾ ਦੇ ਨੱਕੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੀ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜੱਫੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜੱਫੀ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਚਲੋ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਦੇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਮੁੰਜੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੀਂਹ ਲਾਣਾ ਗੱਲ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਹਾਗ ਕੋ ਠੰਡਾ ਰੱਖੋ ਇਹ ਲੜਨਾ ਕਹਿ ਲਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸੇ ਲੋਕ ਗਰਮ ਹੋਈ ਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਾ ਦੀ ਰੱਬੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇੜੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਨਰਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਘੱਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੰਢੀ ਲਾ ਕੇ ਨਰਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਬਰਖਾ ਪਈ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਨਰਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਕਣਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਘੱਟ ਗਈ ਆ ਬੱਤਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੱਤਰ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾ ਨਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਬਰਖਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਣਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਹੈ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁਣ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛਿੰਡਾ ਰਹੀਏ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਾ ਦੇਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਛਿੰਡਾ ਰਹੀਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਪਰਕ ਆਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਕਰੋਨਾ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰੋਵਾ ਇੰਨਾ ਕਰਵਾਦੇ ਆਪੇ ਮੂੰਹ ਖੱਟੀਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਈ ਆ ਮੂੰਹ ਖੱਟੀਏ ਰੱਖਣਾ ਛਿੰਡਾ ਰਹਿਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੱਟੇ ਦਾ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਨੀਆਂ ਦੇ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸਾਬਣ ਕਰਨਾ 4-5-7 ਵਾਰੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਧਰ ਕਣਕ ਕਈ ਸਾਈਡ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਘਾਹ ਚਾਹ ਪਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂ ਮਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾਵੇਂ ਗੁੰਮੇ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਗਾਵਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰਾ ਚੂਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ 5 ਗਾਵਾਂ ਤੇ 3 ਬੱਸੀਆਂ ਅੱਛਾ 4 ਬੱਸੀਆਂ ਨੇ 4 ਬੱਸੀਆਂ ਤੇ 5 ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 35-40 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਬੰਦਾ ਠੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਲ ਤੇ 35-40 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਕਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬੰਦੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ
ਕੰਮਕਾਜ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਇੰਨਾ ਫੁਰਤੀਲਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਰ इ'यां सेहत ही कम्म काज करदे रहो बस। एह् है करोना गौरमेंट लॉकडाउन करे, करोने च ते सब्जी शैल गोड्डियां शड्डियां कीतियां, सब्जी शैल होई। जी जी इस गल्ल है। ते सब्जी बेच जी जी सब्जी कुत्थे बेचदे तुस? सब्जी इधर देई ना जिन्ने मंडी मुंडी भेजदे ही, ते हून इत्थै दुकानें उत्थै मंडियां बंद, उत्थै जाने बड़ी घट्ट होई, सहूलत होई ना कि आटो बंद होई गेदे हे, ते हून फिर दुकानां दुकानां उत्थै देई ओड़ी। जे लाग्गै बिकी जा ते समां खरी। उत्थे दे पैसे शैल लब्भी जंदे। जी जी आपे नी ना बेचने होंदे, आपे होर भी कम्म है ना, फिर आपे ने गवें दा भी करना नी, आपे फिर बेचनी होंदी ऐ ते होर दकानें आह्लें देई ओड़ी। ठीक ठीक ठीक। ते दुद्धा दा केह् मुल्ल भात होई जंदा तुसेंगी? दुद्धा बिकी जंदा 40 रुपए किलो। ठीक। हून जियां केई बारी इब्बी मैह्कमे आह्ले आखदे, माहिर आखदे भाई साढ़े जिमीदार भ्राएं अपनियां चीज़ां जेह्ड़ियां ओह् इ'यां बेचने दी बजाए उं'दे कोई पदार्थ बनाइयै बेचो तां ओह् शैल मुल्ल थ्होई जंदा। जियां दुद्धा दा तुस कुदै पनीर बनाई लैओ जां होर चीज़ कोई इ'यै नेही सोच 2 4 5 जिमीदार भ्राऽ रलियै करन कम्म दा। पनीर दुद्धा च ठीक है, अजकल दुद्ध भी लोग कौन अजकल गवां शवां घर लोग घट्ट रखदे ना, हून असें रक्खी होर 4-5 लोकें रक्खियां, अजकल लोग कम्म काज घट्ट करदे ना। जी जी। अजकल लोकें है नी एह्दे झटक गै नी है लोकें कम्म काज करने भाई, गवां रखदे अजकल जेह्ड़ी नमीं जनरेशन है कुत्थै कम्म करा दे, मुड़े कम्म नहीं करदे हैन अजकल। जी जी। असीं थोड़ी है कि चलो कम्म काज करदे रवो, फिर सेहत ठीक रौंह्दी, घर बी दुद्ध होई जंदा, फिर बेची बी लैन्ने आं, गवें दा बंडा बी निकली जंदा है नी। और बंडा भी जिन्ना गवें बंडा पागे दुद्ध शैल दिंदियां, बंडा बधिया पाओ। ओह्दे कन्नै पनीर शनीर दा सोचेआ नी है भाई, पनीरा च इन्ना प्राफिट होंदा कदें सोचेआ नी है। जी 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 जी। नहीं फिर मेहनत ते करने पौंदी ना। मेहनत है, मेहनत दा फल गै थ्होंदा। इ'यां आखो भाई बेहियै होना ते ओह् ते नेईं होंदा। हून जियां पैह्ले साढ़े आह्ले रमेश जी जिमीदार भ्राएं देसी गवां रक्खी दियां होंदियां हां, पर ओह् दुद्ध घट्ट दिंदियां, ते हून तुसें भी कोई अच्छी नस्ल दियां गवां रक्खी दियां होनियां? हाँ जर्सी गवां साढ़े कोल इक बैड़ी ही, किसे कोल लेआंदी असें, ते ओह् पैह्ले 1 लक्ख ते ओह्दी मां दी कीमत पेई 1,20,000 रपेआ जी। कुहां लैं ते ओह् कोई 90,000 उसी देआ दा हा, ते उ'नें नेईं दित्ती, ओह्दे पैर बी खराब, मोखर आंदा ना, मोखर उसी मोखर होई गेआ पैरें आंदा, मोखर इक डंगरे गी मोखर होंदा ना, पैर खराब होई जंदे डंगरे दे। ते ओह् होएआ उसी, ते उ'नें फिर कीता गौ इ'यां 30-35 ज्हार दी पेई, ओह्दे मगर बस्सी दा रेट पेआ 6,000 रपेऽ कन्नै बस्सी, ते असें ओह् नस्ल ओह् पंजाब दी नस्ल है कोई। जी जी जी। ते उ'नें असें उसी सेवा कीती होई, ते उ'नें पैह्ला सूट साढ़े कोल 20 किलो दुद्ध दित्ता। अच्छा ठीक। हाँ 20 लीटर दुद्ध दित्ता पैह्ला सूट, ते इक होर ही बस्सी, में इक होर लेआंदी बैड़ी, ओह् बी घरै त्यार कीती, ओह् 20 लीटर बी दुद्ध देआ दी। ते इक सिंगियां दी बैड़ रक्खी काली जी, ते ओह् बी दुद्ध बी शैल दिंदी, 20 लीटर नमां जिहा सूंदी ऐ, ते 20 लीटर बी दुद्ध दिंदी। ठीक ठीक। ते केह् दिक्खभाल करदे होंगे तुस अपने माल बच्छे दी, केह् पट्ठा पुट्ठा केह् पांदे फ्ही? पट्ठा जेल्लै हून पैह्ले हून स्टाला हा, ते हून चरा चूरा लग्गा दा, इ'यां भोऽ ते बंडा गै मता, ते जां चने दा सिरका पाई लेआ, फीड पाई लेई। जी जी। फीड ते जवें दाला ते चने दा सिरका। ते हून जियां जियां गर्मी होग ते माला गी नोहालना बी जरूरी? नोहालना बड़ा जरूरी है, डंगरें गी नोहालना सफाई ते बड़ी जरूरी है, चिचड़ियां पौंदियां, उसी ओह् दवाई शवाई लानी होंदी, नोहालना 2 टाइम नोहालना, नहीं ते डंगरें जीबां निकली जंदे बाहर, बड़ा मुश्कल होई जंदा। जी हाँ गर्मी होऐ फिर मुश्कल कटाइयै गर्मी पेई ना, हून दुद्ध ही कटाई गेदे न, भोऽ ते खाना, हून चरा होग, हून चरा होने आह्ला, चरा होग ते खंगनगे। ते जेल्लै मती धुप्प होंदी ऐ ते उसलै कुदै शामां बूह्टे हेठ बन्नी ओड़दे होगे? हां बूह्टे हेठ बन्ने दा, इ'यां पक्खे लाए दे उप्पर, 2 पक्खे थल्ले, उप्पर लैंटर पाए दा ऐ। चलो ठीक है, गवें दी सेवा करो ते थ्होंदा गै किश, ऐसी गल्ल निं ऐ, गौ माता ते होई फिर ठीक है नी। जी 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 जी। ते फ्ही एह् है कि जियां तुसें बी गल्ल कीती कि मुक्ख रोग होई जा तां डंगरें दा नुकसान होई जंदा, ते बाह्रा सिर जेह्ड़े टीके मैह्कमा पशु पालन एनिमल हस्बैंडरी आह्ले लांदे न, ते थुआढ़े आह्ले लांदे ना आनियै बाह्रा सिर टीके डंगरें गी? हां लाई जंदे, अगर साढ़े इद्धर बमारी घट्ट आंदी ना, कितों आई ही, ते साढ़े इद्धर इन्नी बमारी निं आंदी ऐ, ते ओह् बजाय ओह् एनिमल हस्बैंडरी आंदे ते हैन, गौ कोई डंगरे कोई ओह् बोली बाली जंदा, फिर उसी ओह् कराना पौंदा है नी, मौसम पर करवाना पौंदा ना। जी जी। इंजैक्शन लाई जंदे घर, टीका टूका लाई जंदे बेचारे। ते टीके ठीक रौंह्दे न? हाँ टीके ठीक रौंह्दे, ओह् बैड़े बूड़े मुश्कल होंदा, टीके ठीक रौंह्दे। हून आखदे ऐसे टीकें दी सुविधा भी होई सकदा आई जा तौले तौले, कि छड़ियां बच्छियां गै देन फ्ही गवां ओह्दे कन्नै? लांदे ना, ओह् लांदे न साढ़ी जे डंगर अस टीके लोआने, बस्सियां होंदियां, बस्से बड़े घट्ट होंदे, ओह् लांदे न ओह् टीके, ओह् बी नस्ली होंदियां। जी जी। नस्ली बस्सियां अजकल जेह्ड़ी गौरमेंट ने कड्ढेआ, नस्ली बस्सियां होंदियां, दुद्ध शैल दिंदियां। बैड़ियां करा दे ना, 3 बैड़ियां त्यार करा दे घरा दियां असें होर। ठीक ठीक ठीक। ते जे माल बच्छा कोई कसरी होई जा तां लाग्गै एनिमल हस्बैंडरी दा कुत्थै हस्पताल थुआढ़े लाग्गै? दमाना मशीन गै। अच्छा किन्ना क छिंड ऐ?
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਜੇ ਆਖੋ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਣ ਕਵੇਂ ਹੀ? ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਜੇ ਆਖੋ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਖਰੀਫ ਦੇ ਹਿਸਾਬੇ ਕਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਦਿਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਣੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਰਸਾਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਬੀਜ ਲਿਆਂਦੇ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾਣਾ ਬਰਸਾਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਣੀ ਭਿੰਡੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਹੋਈ ਆ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਮਿਰਚ ਹੋਈ ਗਈ, ਪੱਠੇ। ਆ ਪੱਠੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਮੈਂ, ਪੱਠੇ ਲਾਏ ਗੋਲ ਵੀ ਲਾਏ ਲੰਬੇ ਲਾਏ, ਪੱਠੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਜੀ ਪੱਠੇ ਹੁਣ ਫਲ ਪਾਉਣੇ ਬਣਾ, ਪੱਠੇ ਲੇਟ ਫਲ ਪਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਫਲ ਪਾਉਣਾ ਪੱਠੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਮਹਿਕਮਾ ਰਾਈ ਬਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਸਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਰਾ ਸਿਰ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਦੇ ਉੜੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਖੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੀ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਜੀ ਤੇ ਫਾਰਮੀ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਬੜਾ ਸ਼ੈਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੀਜ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੰਦੇ, ਚਰੀ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇ ਉੜਿਆ, ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਹੈ ਨੀ, ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਬੀਜ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇ ਉੜਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਬਾਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਹੈਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਤਰੋਂ ਮਹੀਨੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਲਾਂ 'ਚ 6000 ਰੁਪਇਆ, ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਪੁੱਜਾ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜਾ ਦੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਪੁੱਜਾ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਆਖਣਾ ਚਾਹੇ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਅਗਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣ ਜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ, ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ 4-5, ਤੇ ਅਗਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਅਰੀ ਘਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਈ ਸਕਨੇ ਆ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਭਈ ਚਲੋ ਲੋਨ ਸੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜੇ ਚਲੀਏ ਸਰਕਲ, ਅਗਰ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਡੇਅਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 35-40 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਸ਼ੈਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਜੀ ਹੈ ਨੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਬਤਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਕੰਮ ਮੁੜ ਕੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤਲਾ ਤਿੱਲੋ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਗੁੱਟੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਾਓ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਗੁੱਟੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੋਕ। ਸਾਡੇ ਸਾਈਡ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਹਨਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਿਆ ਕੰਮ। ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ, ਉਹ ਦੋ ਸਬਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਚੱਕਾਈ ਸਾਈਡ ਝਿੜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਆਹ ਝਿੜੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਮਾਂਦ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਝਿੜੀ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਝਿੜੀ ਵਾਲਾ ਕਮਾਂਦ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਵੇ ਤਲਾਅ ਸਾਈਡ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੀਨਸ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਬੀਨਸ ਲਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਸਮਝ ਲੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣਿਆ ਭਾਈ ਮੀਂਹ ਸਮਝ ਲੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣਾ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਖਾ ਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੂਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੂਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੂਣੀ ਉਹ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰਲੀ ਪਲਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਭਰਾ, ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਿਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਏ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮਿਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ, 2-4 ਜਣੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਘਾਹ ਪਾਇਆ ਪੱਤੇ ਪਾਏ, ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਾਬ ਲੂਬ ਲਾਣੀ, ਮੁੰਜੀ ਲਾਣੀ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਰਾਈ ਬਾਈ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਰਤਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵਰਤਣੀ। ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਇਹ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਚਿਰ ਹੋਈ ਗਏ ਨੇ, ਮੜ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇੰਦਾ ਕਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੇਅਰੀ ਘਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰੱਖੇ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਡੇਅਰੀ ਘਰ गी ਇਹ ਵਧਾने ਦੀ ਵੀ ਇੰਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਲੋੜ ਚਦਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਰਾਈ ਬਾਈ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕन्नै ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਹੈ, ਲੋਨ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਅਰੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਹੋਰ ਮਤਾ ਵਧਾਈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵਰਤਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਵ ਆਗਿਆ ਚੰਗਾ ਜੀ ਪੀ ਜੈਨ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਵਾਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ।